परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा यही सुंदर संध्या शुभ बाहुड़ा यात्रार हार्दिक अभिनंदन। उत्फुल्लित आकाश बाहर वर्षार दुंदुबी तारि भितर आम आज आलोचना करबा आध्यात्मिक जीवन। जितेबाला आध्यात्मिक जीवन कथा आम चिंता कर पूर्व आउ गोटे जीवन आसूची जहाँ को कहते साधारण जीवन। माँ गोटे मेसेज आपण को शुणी जीवन 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 पुरुषर चित्कार भगवान 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 आत्मार उत्तर। आउ थे कौन होपफुली आप जानी शुणी जीवन 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 पुरुषर चित्कार भगवान 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 आत्मार उत्तर। जदि सेंटेंस टाक आपण दी भागे करदे प्रथमटा हूँ कौन ना जीवन 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 पुरुषर चित्कार आउ किसी देखी पारुनी से जीवन भितर रही हूँ साधारण जीवन कथा। सेकेंड पार्ट को जब चलीजे भर आउ गोटे स्वर आसूची भगवान 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 आत्मार उत्तर। आप जदि मन रखिथे महाभारत युद्ध हूँ जितेबाला कहते अश्वत्थमा हत गुंजरे बा नरे अश्वत्थमा मरीगला बोलिक कहते गुरु विश्वास करें अश्वत्थमा केमी हत हो पार ना केवल जदि युधिष्ठिर प्रिय शिष्य द्रोणंकर सी जदि धर्म युधिष्ठिर केवल मिछ कहे ना जदि से कहे मरीची बोलिक हूँ तो से विश्वास कर तेणु ये बेले कौन होती पचार गला बेलू धर्म युधिष्ठिर कहते युधिष्ठिर कहते अश्वत्थमा हत मरीची किंतु केमितिका नरे बा गुंजरे नर कहला बेलू ठीक थिला किंतु गुंजर कहला बेलू शंख बाजीगला। तेणु आपण सबू जाक ठीक से भाई आम जीवन शंख बाजी जाऊँ अश्वत्थमा हत गुंजरे बा नरे आम जीवन में ठीक से भाया हूँ केतबले जीवन 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 पुरुषर चित्कार प्रथम फास्ट फेजटा नर से पर्यटन आप शुणी पार्थ किंतु तार परवर्ती अवस्था से बा गुंजरे जो शंख फुंका हो गला ऑब्स्क्योर हो गला शंख फुंका हो गला शुणी पारे ठीक से भाया सेपटे कौन हो गला भगवान 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 आत्मार उत्तर जो दौरान कहीं जीवन जीवन होचुरे जीवन को छाड़ी दे सारा पर आउ दुटे जिन किसी भावे भगवान के व्यतीत किसी ना दुनिया रे भगवान 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 आत्मार उत्तर जमी तीन थर कहते जीवन 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 सेमती उत्तर आसूँ भगवान 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 किंतु जीवन 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 आम शुणुचु कान देकर शुणुचु जो भगवान 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 आसूँ शुणा चेष्टा करूँ ये हूँ आम जीवन विडंबना। तेणु प्रथम फेजटा हूँ साधारण जीवन तार परवर्ती अवस्था हूँ आध्यात्मिक जीवन। तेणु आम आज जो आलोचना करवा साधारण जीवन कौन आध्यात्मिक जीवन कौन आध्यात्मिक जीवन स्वतंत्र कौन आध्यात्मिक जीवन केबे ठारू आरंभ हुए ये प्रकार रियलाइजेशन आसवा दरकार। एमती किसी जिनस आम आज शुणा सब तो शुणा किसी लाइन आम शुणा चेष्टा करवा किसी जिनस आम शुणा चेष्टा करवा। मुझा पूर्व गोटे दिटा कथा कहीदेवी और आलोचना भितर जी दर्शन टाइम रे पंडिचेरी आपण मैंने जाइए से प्राय मतलब माँ सद्य उपस्थिति टाइम रे आश्रम रे किसी रूल रेगुलेशन ना क्या किसी इम्पोज करा जाए ना किंतु माँ थिला बेले अंतत कह जाए इंस्ट्रक्शन दिखाई था क्या बाहर बाहर जो मैंने सब आसुच्च दर्शन सहित इंटराक्ट करें सहित मिसब ना कारण वाइब्रेशन अलग प्रकार हो जो मैंने आसुच्च किसी छाड़ी जावाई आसी जो मैंने सब जाती पंडिचेरी जाती कौन पर जाती आप निश्चित बुझे कौन कर नौ किसी छाड़ू तेणु छाड़ू से जो वायुमंडल भर गुड़ाक रोचे माँ कहते रूपांतर कर बदल देकी किसी आमको देकर पठाऊँ। तेणु एम जब पहुँचे आंकर वाइब्रेशन जो भर रही वाइब्रेशन तो जब आंक भर रहीगला बहुत भल किंतु आंकर वाइब्रेशन जब पहुँच भारी कष्ट से बेले इवेन से आउ तो किसी ना रेस्ट्रिक्शन किसी ना सब चिंताधारा बदली गले आपर समस्त जड़े आश्रमाइती किसी रिलेटिव आसी से सब सहित बुलाबुली कला बुलाबुली कर सारा गोटे गिफ्ट देवाई चाहिए कि से गिफ्ट देवाई चाहिए ना माँ को लिखिले माँ को देखा कले ये मोर किसी रिलेटिव आसले मत से गिफ्ट देवाई चाहते मुझे रिसीव करी कि ना माँ कहते जो भितर को जा भितर को पचारे से तो आते बुझेगा दरकार नहीं आप बुझुवे किंतु आम बर्तमान सब रिसीव कर नौ
रिसीव कर दଉଛି इवेन समटाइम्स हुए भी आमर लोभ होଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ କି କ'ଣ କରୁଛୁ ଇଟ୍ସ ୱାନ୍ ସେଟା ମୁଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସେ ତାପରେ ଆଉ ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ କାରଣ ନାହିଁ ନହେଲେ ମା ଗ୍ରହଣ କରି ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିବିନି ଫେରିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଲାଉ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ତ ବହୁତ ଦିନ ଆସି ରହିଲେଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକ ସେ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଯାଆନ୍ତି ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯିବ ନା ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ସିଏ ଆସିବେ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ପୁଣି ଉତ୍ତର ମେନସନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ କାଶ୍ମୀର ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ୟାରିସରୁ ଆସିଛି ମୁଁ କୋଉଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନି ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଇଏ ଆଉ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ଗଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଜୀବନ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନକୁ ଆମେ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛୁ ରୁଟି କପଡ଼ା ମକାନ ଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଅନ୍ତତଃ ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକରି ଅନ୍ତତଃ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ପାଇଲେଣି ତାହା କହିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ୱେଷ୍ଟ ବଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ନେଭର କେମ୍ ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଇନଟି କହିଲି ସେ 1950 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ନେଭର କେମ୍ 1950 ମସିହା ପୂର୍ବର କଥା କାରଣ କେବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ଡେଟ୍ କୋଉଠି ମେନସନ କରିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ଚାଲିଥିଲା କିଛି ମିଳୁନଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ଚାଲିଛି କିଛି ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଜୀବନ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି ମୁଁ ସାଡ଼କୁ ଯାଉନି ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ଉପରକୁ ଯିବି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ସେମ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ସେମ୍ ଏକା କୋଉଠି ଇନସେକ୍ଟ ଏପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବିଷ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ସମାନ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି କେବଳ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିକି ଅହଙ୍କାର କରିକି ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୋ ଫାର ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ଆନିମଲ ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ବୁଝେଇଦେଲେ କହିଲେ ନଟ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ତୋ ଉପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜୀବନ ଆସି ସାରିଲାଣି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ନୂଆ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଠିଆ ହେଲେଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ କିଛି ଲାଇନ ଏପଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ତେଣୁ ସାଡ଼କୁ ଯାଉନି ଟପିକ ସାଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଛି ଏମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ ଇନସେକ୍ଟରେ ମାଙ୍କଡରେ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀରେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଏବଂ ତଥା ମଣିଷ ଭିତରେ କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ କେବଳ ବଦଳୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣ ହୁଏତ ବୋଲି ଲଗଉଛି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହୁଏତ ବୋଲିକି ଲଗଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କେହି ଜଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ହୁଏତ ତାକୁ ବଦଳିଥିବେ ନଚେତ୍ ବିଶେଷ କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ ଜୀବନ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ଅଛି ବିଶେଷ କିଛି ତାକୁ ବଦଳି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ଏବଂ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୋମାଣ୍ଟିକାଲି ଲାଇଫକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲାଇଫ ଉପରେ କେତେ ହଜାର ଲାଇନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନଟା କ'ଣ 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 କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଆମ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲେଖା ଲାଇନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନଟା କ'ଣ ତାଠୁ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକାଲି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଆକୁ ବଡ଼ ରୋମାଣ୍ଟିକାଲି କ'ଣ ଆସିକରି ଆପଣ ପଢିଲେ ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତାକୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି Our life is a divine. Our life on this earth is a divine poem, and we are translating into earthly language. ଚମତ୍କାର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କେହି ଅଜଣା ଅଶୁଣା ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଲାଇନକୁ ବୁଝୁଥିବେ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି କିଛି ଲାଇନ ଯୋଉ ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ଲାଇନ ଯାଉ ଯେତିକି ଯିବ ତମ ସେତିକି ସରିଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି our life on this earth ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର କୋଉଠି ରହିଛୁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ଜୀବନ ଆମେ ବିତେଇଛୁ ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଅନେକ ଜୀବନ ବିତେଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକିକ ଲାଇଫ ଆସିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଆସିବ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଫ ଆସିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଥ ଆଟ୍ ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ସେଇ ଯୋଉ ସମୟ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି our life on this earth is a divine poem ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ କବିତା ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣ କହିବେ
ମାନେ କଣ ହଉଛି ଜୀବନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜିଉଛୁ ଆଉ କଣ ଅଛି जीवन तो है जीने के लिए तो लोग कहते नाई आम आम कि अलग जिन करूँ आम मैंने आपण मैंने जो मैंने अच्छे हुए तो श्री अरविंद स्पेसिफिकली कहते अन्य कथा कहते कि नहीं कहीपरि से भर जब होते भुक्तभोगी होते कहे हाँ मो लिखाई कि मुझे कहूँ मुझे बुझी आपण मान लिखाई कौन लिखुं आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज ए डिवाइन पोएम ये हूँ गोटे दिव्य कविता आम कौन करूँ कविता लिखुचु ना आम आउ गोटे कम करूँ ना कौन that we are translating into earthly language आम ताको ट्रांसलेट करूछु अनुवाद करूछु केमिति कोठी कि ना into earthly language पार्थिव भाषा को रूपांतरित करी केमिति कोन गोटे एग्जांपल नियंतु आपण बुझी दरु मन करंतु गोटे कविताटा लेखा हिची कोठी फ्रेंच रे लेखा हिची किंतु आपण ताको बुझी ना गोटे सिनेमा मन करंतु हिंदी रे तयारी हिची कि बेंगली रे तयारी हिची किंबा गोटे तेलुगु रे तयारी हिची ताको ओडिया लोक बुझी पारुना तो आपण कोन करिवे भाषा बदलेबा आरंभ करिवे लैंग्वेज टा बदलेबा आरंभ करिवे डबिंग करिवे ए सब हुए ना हो से बड़ा हम जीवन जदि गोटे डिवाइन पोएम हुए समस्त ताको पढ़ी परिबेनी बुझी परिबेनी हुए तो आपण किछि किछि गेस कर देबे पढ़ी देबे तेणु आपण को जीवन रो कहानी तेणु आम कौन करूँ ना आम ये जीवन प्रति मुहूर्त अनुवाद करूँ कौटी कि ना अर्थली लैंग्वेज को आम अनुवाद करूँ यही हूँ जीवन यार हूँ धारा हूँ या आर हूँ कौन उद्देश्य हूँ या तार परवर्ती अवस्था श्री अरविंद कहते बेसी कहबेनि गोटे गोटे लाइन गोटे दीटा लेखा लाइन प्रत्येक जगह कहबे बहुत लंबा स्टेप मुझे गोटे दीटा लेखा लाइन कह श्री अरविंद कहते आउ गोटे जिन कहते कौन करने जीवनटा आपको कौन दि जाए आपण मैंने माँ बही पढ़ी मन रख भागवत कर्म एवं भागवत अभिव्यक्ति जीवन साहाय्य निमित्त तुमको तुम जीवन दिखाई रिगार्ड योर लाइफ ओनली फॉर द डिवाइन वर्क एंड टू हेल्प इन द डिवाइन मैनिफेस्टेशन सी गोटे रास्ता श्री अरविंद पुनर्बार कहते अनेक जगह डिफाइन वर्णना कौन करने अनमानिफेस्ट को मानिफेस्ट करने तुमको जन्म दि जाए भगवान को परिप्रकाश करने तुमको तुम जन्म दि जाए मत कहते अच्छा श्री अरविंद एटिक आम आउ गोटे श्री अरविंद आउ गोटे आस्पेक्ट आउ गोटे एंगल लोक जा श्री अरविंद कौन कहते किंतु ऑल लाइफ और होल लाइफ भर पार्थक्य अच्छे होल लाइफ माने यही जो जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत यहाँ हूँ होल लाइफ ऑल लाइफ माने केते जन्म आम पार होठिक आसलुनि कहीपर ना ये जन्म पर आम केते बाटे जावा ताहा आम जानिन से कहते ऑल लाइफ तेणु एपर्यंत अंततः आगु कथा छाड़ी दिंतु यही पर्यंत जो आम जो ठिया होइछु तार परवर्ती को इनक्लूड कर जिते पर्यंत जाऊँ केते बाटे जीव कहीपर ना केवल सोल जानी आम जो परिपूर्णता जो हम से पर्यंत जावा श्री अरविंद कहते ऑल लाइफ ओनली ए लाविश एंड मानिफोल्ड अपॉर्चुनिटी पर्याप्त सुजोगटा दि जाए कौन करने गिवन टू अस तीनटा जिनस कर दीटा जिनस करने कौन करने टू डिस्कवर रियलाइज एक्सप्रेस तीनटा जिनस कहले प्रथम कौन कहले डिस्कवर कर डिस्कवर मैंने कौटी अच्छा आप खोजे नथिले केवल डिस्कवर करता डिस्कवर आउ इन्वेंशन भर पार्थक्य होती कौन जानते ना जानते आप कौन हूँ डिस्कवर माने गोटे जिनस अच्छी आप खोजिक जाए पाइबे भारत थिला भास्कोडा गामा आसिक पहुँचले अमेरिका थिला अमेरिका भास्को कोलंबस जाकर पहुँचले जलभागटा थिला ड्रेक जाकर चारिपटे जाकर बुली आसिले जोटा थिला जाकर खोजिले किसी असुविधा ना कि इन्वेंशन हूँ उल्टा किसी नाला या पड़ो टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग किसी गोटा या जो किसी नाला टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग इलेक्ट्रिक बल्ब आपंकर नाला आरंभ करें कंप्यूटर नाला कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाला कर ट्रेनटा नाला आप सेमती यही जो हूँ इन्वेंशन श्री अरविंद कहते जीवनटा हूँ कौन ना गोटे हूँ लाविश एंड मैनिफेल्ड अपॉर्चुनिटी पर्याप्त विशाल सुजोग दि जाए कौन करने तीनटा कम करने अनेक जानते मुझे सबूक जो हूँ रोचे बर्तमान अच्छी मानने जीवन भितर अच्छी मुझे आगू जी तेणु कौन करने प्रथम डिस्कवर कर सेकेंड रियलाइज कर थर्ड कौन कर डिस्कवर द डिवाइन यही तीनटा जिनस करने को तुमको दि जाए पुनर्बार कहते ये जो जीवन ऑल लाइफ पुनर्बार कहते होल लाइफ लिखुना ऑल लाइफ कहते आम खुशी 50 वर्ष गले 10-20 वर्ष बड़ा मार्दे पड़े मार्क ताली उठा थाली कला ना इमित हुए ऑल लाइफ इज ए ग्रोथ ऑफ द सोल मन प्राण शरीर कथा श्री अरविंद लिखुना कौन कहते आत्मार सोल ग्रोथ बोलिक कहते कौटू कुआड़ को जीव ग्रोथ माने गोटे जगह आउ गोटे जगह जीव ना कम रू तो बेसिक जीव तलू तो ऊपर को जीव ना हाँ सही कथा कौटिक जीव ना ग्रोथ कहार ना ग्रोथ ऑफ द सोल कहार किए ग्रो कर ना ऑल लाइफ जिते क्रॉस कर ये जन्म पुणी आगू जिते जी सब गुड़ाक गोटे उद्देश्य हूँ कौन ना ग्रोथ ऑफ द सोल आत्मार उत्तरण आगू जीव ग्रोथ हम कौटे किमिति कौटू केते बाटे जीव फ्रॉम द डार्कनेस टुवर्ड्स लाइफ अंधार आलोक जीव से आसी जोटा को आपण माने वेद उपनिषदर
जो व्याख्याकार मैंने सब थे जो सिद्ध साधक मैंने थे जो मैंने सब सिद्धि लाभ करते जो लिखि देकर गले कौन असोत्म सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय उद्धार पढ़ीचु असत्य अच्छु मृत्यु अच्छु तार पर स्टेप अच्छी बोलिक आमको कहीदे गले कितु कहीं कहीकि गले ना केमी जीव किए नहीं जीव केवल मासी अरविंद आसिक कहीगले आउ ये पाठ एपर्यंत कहीं कहीना आ मासी अरविंद कहले आम बुझेदेले कहीदेले जाणीदे गले ये हूँ मासी अरविंद कथा तार परवर्ती अवस्था जो आध्यात्म जीवन कथा ये जीवन कथा जानिले तार परवर्ती अवस्था आम जा आध्यात्म जीवन पाए जो जीवन आम जानूँ बर्तमान जहाँ आम पढ़ा जाऊँ ताको श्री अरविंद केमी बुझाऊँ माने कौन कहले ना स्पिरिचुअल लाइफ बोलिक आप जहाँ बुझाऊँ मैंने ये करूँ श्री अरविंद चमत्कार भाव में बुझाऊँ बट स्पिरिचुअल लाइफ कहले कौन आम अधिकांश समय आम अधिकांश कन्फ्यूजन थाए विथ ड्यू अपोलॉजी मुझे प्रथम क्षमा मागि नौ मुझे आलोचना कर कारण अधिकांश समय मुझे चाहूँगी आम भितर अनेक कन्फ्यूजन अच्छे आम ठीक भाव में बुझीनु से जिन कहीं ना अधिकांश समय आम भावी दौ बोधे बाहर घर संसार करनु स्कूल रहीचु कि आश्रम जॉइन कर जाइचु कि पूरा कौन करूँ से बोधे आध्यात्मिक जीवन तो नाचुराली आप सब करके बट गोटे जिन जाना ना देट इज अ स्टेप फरवर्ड गोटे स्टेप ऊपर जाइए अच्छा ठीक अच्छे आप कहे यहीटा स्टेप फरवर्ड बोलिक कहते आध्यात्मिक जीवनटा कौन श्री अरविंद कौन वर्णना करुँच धीरे धीरे माँ कौन कहूँ चाहूँगी मुझे कहूँ प्रथम मुझे माँ कौन कहूँ चाहूँगी मुझे गोटे दीटा लाइन आपको आगे कोट करने चाहूँगी मुझे श्री अरविंद कौन कहूँ चाहूँगी मुझे कहूँ चाहूँगी कौन कहते स्पिरिचुअल लाइफ को जो वर्णना करुँच ओनली द डिवाइन जदि आध्यात्मिक जीवन कथा कहे ताहले गोटे जिनस आप देखु ओनली द डिवाइन नथिंग बट द डिवाइन नॉन बट द डिवाइन भगवान को व्यतीत आ जीवन किसी ना जो से वन पॉइंटेडनेस आसो विभिन्न जगह बुली 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 जो आसिक पहुँचे गोटे पॉइंट आसो से हूँ डिवाइन तलू से बुली 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 बुलिक जाकर पहुँचे ऊपर से गोटे पॉइंट जाकर पहुँचे से हूँ डिवाइन जो यही जिन आसो क्या स्पिरिचुअल लाइफ रे आध्यात्मिक जीवन में भगवान को व्यतीत स्थिति ना अभिव्यक्ति ना भाषा ना अपलाप ना कौन पर्यालोचना ना कौन द्युक्ति ना कौन भावांतर ना केवल गोटे जिन हूँ डिवाइन ता हूँ कौन ना भगवान आउ छाड़े किसी ना तेणु से पचारुंट माँ कहते ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ विभिन्न प्रकार वर्णना कर एम हूँ कौन जीवन लक्ष्य हूँ टू रियलाइज द डिवाइन टू रियलाइज द डिवाइन आध्यात्मिक जीवन ऑर्डिनरी जीवन पार्थक्य हूँ गोटे जगह ऑर्डिनरी जीवन में आम कौन करूँ जो हूँ कौन टू क्यारी आउट वन ड्यूटी कम करूँ कौन कम करूँ कहीं कम करूँ कहीपर किंतु पर्पस कम करके जाऊँ जमी गध बलद को कौन कर गध जमी बोझ बही बही चली बलद जमी मेरु चारिपटे बुलूचे आम ठीक से भाया करूँ ठीक से भाया करूँ अन्य किसी करूँ जहाँ को आम कहूँ कौन ना ऑर्डिनरी लाइफ काम किंतु आध्यात्मिक जीवन काम हूँ गोटे मात्र काम हूँ कौन ना टू रियलाइज डिवाइन भगवान को रियलाइज कर हूँ भलता हूँ कम अन्य किसी अन्य कौन जिनस भी ना तेणु भगवान को रियलाइज करने अन्य किसी से जहाँ भी दबा पड़े केवल भगवान को रियलाइज करने पचारूँ ट्रू एम प्रथम एम कहवापर माँ आउ टे आगू गले ट्रू एम वास्तव लक्ष्य तुम कौन माँ बुझाऊँ टू फाइंड द डिवाइन हु इज इन ईच ऑफ अस एंड इन ऑल थिंग्स गत काली कटक बोधे जहाँ जो मैंने शुणी थे एक्सप्रेशन किसी शुणी थे गोटे जिन कहते गोटे कथा हूँ कौन ना जोग माने कौन ना यूनियन विथ द डिवाइन से डिवाइन कौन किए से यूनियन केमी हम से कौटी अच्छा केमी कौन हम मत से जिनस ना मुझे बुझी ना सबुआड़े लिखिं समस्ते लिखिं समस्ते से कहते मुझे से कहूँ से जो जिनस को गोटे जिनस गोटे लाइन दी लाइन में आपको कहूँ आगू टे जी यही जो जिनस बोलिक कहते जो प्रकृत में जो जिनस हूँ यूनियन विथ द डिवाइन डिवाइन अच्छी अच्छा कौटी तो गोटे छोटिया एग्जांपल देकर बुझातु कौन कहते गत काली कही जब आपने शुणी थे तो भल जब होपफुली काली सीडीए अलमोस्ट यही समय आम आलोचना चली तेणु से जो जिनस कहते आपण मंदिर को जाऊँगी मंदिर में भगवान अच्छा बोलिक भावुँ सियोर ना हाँ ना भगवान अच्छा जब आप जाऊँगे कहीं खुशी हाँपे जाऊँगे भगवान ता भर अच्छा ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं अच्छा भगवान के पास जाकर पहुँचला मंदिर पाक गला बेलू चारिपटे गोटे प्राचीर थी ना हाँ प्राचीर अच्छी किसी असुविधा नहीं अच्छा प्राचीर एपटे जब ताला पड़ी थी आप भितर जापरेंगे कि ना मुझे जापरि प्राचीरटा जब गेटा खोजती भगवान के पास जीवन पड़ो प्राचीरटा भांगा दरकार ना गेटा खोलिया दरकार आम सियोर ना हाँ गेटा खोलिया दरकार मुझे जेपर्यंत प्राचीरटा बंद होकर रही घेरिक रही से पर्यंत आप भगवान को जापरेंगे यहाँ सत्य ना हाँ
ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବେ। ସେ କେମିତି ମିଶନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ହବ, ମାନେ ବ୍ୟାରିୟର ଟା ହଟିଯିବ। ଏଠି ଯେମିତି ଗଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଯୋଉ 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 ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯିଏ ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖାହବ, ଏଇ ହଉଛି ସିଓର ନା? ହଁ ସେମିତି ସେଠି ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ପାଚିରିଟାଏ ଅଛି, ପାଚିରିଟା ନ ଖୋଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗେଟ୍ଟା ନ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପାଚିରି ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯାଇପାରିବେନି କି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବେନି, ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆସିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲା ନା ପାଚିରି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଚିରି ଅଛି। ସେଠି ଯୋଉ ପାଚିରିଟା ଥିଲା କଣ କାଠ ପଥରର ପାଚିରିଟା ବା ଇଟା ପଥରର ପାଚିରି ଦେଖିଥିଲେ ନା? ହଁ। ଏଠି ଯୋଉ ପାଚିରିଟା ହଉଛି ଏଟା କାହା ପାଚିରି ନା ଭାଇଟାଲ ପାଚିରି। ସେ କହୁଛି ଭାଇଟାଲ ପାଚିରି ଅବସ୍କିଓର ଡାର୍କ, ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଚିରି ଘେରିକି ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏପଟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅପାକ ପାଚିରିର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଆପଣ ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତା ଚାରିପଟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଏଠି ଅପାକ ପାଚିରି ଅଛି, ଡାର୍କ ଅବସ୍କିଓର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ହାର୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛି ଆପଣ ଯାଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଦୁଇଟା ଲାଇନ ଲେଖିଛନ୍ତି, an absolute supernatural darkness falls on man sometimes when he draws near to the God। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠେଲି ପେଲେଇକି ବସରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଏ ନେଇ ଛାଡୁ ଯାହା ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠି ନା ଯୋଉ ପାଚିରି ପାଖରେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପାଚିରି ସବୁବେଳେ ରହେ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ କେହି ହାତ ଦୂରରୁ ବା 50 ମିଟର 10 ଫୁଟ ଆଗରୁ ସେଇଠୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେ ପାଚିରିଟା, ରାଇଟ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପାଚିରିଟା ଅଛି, ସେ ପାଚିରି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାର୍କନେସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଟା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଲଗା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ। falls upon man sometimes when he draws near to the God। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀର ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କେମିତି କଣ ଚାଲିଗଲା ଦିନ ରାତି କୋଉଠି ପହଡ ପଡିଲା ନ ପଡିଲା କିଛି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠି ନା ପାଚିରି ପାଖରେ। ସେମିତି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇଟାଲ ପାଚିରି ପାଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠେଲିପେଲି ହେଇକି ପଳେଇବେ, ସେ ପାଚିରିଟା ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଠି କଣ କରୁ, ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଅବସ୍କିଓର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଡାର୍କ ଏଇଭଳିଆ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ଯେମିତି ଗେଟ୍ ଟା ଖୋଲିଗଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଓ ମଣିଷର ଯେମିତି ମିଳନ ହଉଛି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ପାଚିରିଟା ଯୋଉ ଭାଇଟାଲ ୱାଲଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ। ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ କଣ କରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହବ, ସେଇ ହଉଛି ୟୁନିୟନ ୱିଥ ଦ ଡିଭାଇନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ୟୁନିୟନ ୱିଥ ଦ ଡିଭାଇନ ଗୋଟେ ଘୋଷା ଆଉ କଣ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କହିଦେଇଛି, ୟୁନିୟନ ୱିଥ ଦ ଡିଭାଇନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡିଫାଇନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଠକୁ ଯାଉନି। ତେଣୁ ପଚାରିଲେ ଟ୍ରୁ ଏମ୍ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କହିଲେ ତାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ ହୁ ଇଜ ଇନ ଇଚ୍ ଅଫ ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିକରି ପାଇବା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ପେସିଆଲି କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଗୋ ଡିପ୍ ୱିଦିନ୍, ଯାଅ ଭିତରେ ଆସ। ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍କସ୍ ଇନ୍ ଅସ୍। ସେ ଲୁଚିକରି କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମ ଭିତରେ ଟିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରକୁ ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜଣେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଯିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି, କିଏ ଯିବ ଟେନସନ ନବ, ମାନେ ହଜାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯିବା ପାଇଁ ହଜାର ବାଟ ପାଉନୁ, ରାସ୍ତା ପାଉନୁ, ଅନ୍ଧାର, ତା ଭିତରେ କିଏ ଯିବ, ଆମେ ଯିବାକୁ ରାଜି ହଉନୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥାଏ, ତା ନାଁ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭିକ୍ଷା କରିସାରି ଆସିଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକରି ବସିଗଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନା କଣ, ମତେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଟିକେ ମତେ ଆଲାଉ କରୁନା ଯିବା ପାଇଁ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁ ଯିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲୁ କୁଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ସେଠୁ କଣ କହିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବଢେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଦେଖେଇଗଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଟିକେ ନୀରବ ରହିଗଲେ, କହିଲେ ସେଠି କାହିଁକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନା କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି। କହିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା କଣ, ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତୁ ଯୋଉଠିକି ମାଗୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କହିଲା ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ତ ହବ, ମୁଁ ନୂଆ ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି। ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ଲୋକ କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ମତେ ପଚାରୁନୁ, ତୁ ତ ଯିବୁ ମୁଁ ତତେ ପରମିଟ କରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମତେ ପଚାରୁନୁ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା କଣ। ସେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା, ସେ ଜାଗାଟା ନାଁ ହଉଛି ସୁଖା। ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡା ଗୋଟେ ଜନବସତି ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ସୁଖା। ସେଠିକା ଲୋକ ଗୁଡାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଂସ୍ର କ୍ରୂର। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, କଣ ହବ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ, ସେଥିରେ ଯଦି ତମେ ସୁଧୁରି ନଗଲ ତାହେଲେ କଣ କରିବେ, ମାରିବେ, ସେଥିରେ ଯଦି ନହେଲା ହୁଏତ ତମ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏମିତିକା ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଜମା ସେଠିକି ଯାଆନା। ସେଠୁ ଏଇ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି।
ହୁଏତ ମୁଁ ଯାଇନଥାନ୍ତି କି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ କଲେ ଟିକେ ଆଠୁ ବାଟି ଦେଇକି ବସିଗଲେ ହସିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ ଠିକ ଜାଗା, ମତେ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ କଣ ଅନ୍ଧ ଦେଶ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, ଯୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲାଭ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷା ପକେଇଲେ ଲାଭ କଣ ହବ? ତେଣୁ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରଟା ଅଛି ସେଠିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିବିରି ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନେଇକି ଯିବି ଆଲୁଅ ହବ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଯଦି ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ବୁଲିବି ଲୋକ ମତେ ପାଗଳ କହିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି। ତେଣୁ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ସିଓର ନା ହଁ ମୁଁ ତତେ ଆଲାଉ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନା କଣ, ଯଦି ତମେ ସେତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ତମକୁ ସେ ମାରନ୍ତି, ଯଦି ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ପୁରା ମାରି ଦିଅନ୍ତି କଣ ହବ? ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଥିଲା, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଯିବେ କଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଉତ୍ତରଟା ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଥିଲି। ଏତିକି ହଉଛି ଜିନିଷ, ଗପ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା କରିବେ, ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହସିଦେଲେ, ହସିଦେ, ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡରି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ହସିଦେଲେ। କଣ କହିଲେ? ଆପଣ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ମତେ ହେଲାଣି ବୁଲୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ ହବ? ନା ଯଦି ମୁଁ ଗାଳି ଦେବେ, ସେ ଯଦି ଗାଳି ଖାଇଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଗାଳି ଖାଇବି ସେ ମତେ ଗାଳି ଦେବେ, ମୁଁ ଭାବିବି ମାଡ଼ ତ ଖାଇନି, ମାଡ଼ ବି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଗାଳି ଖାଇଲେ ମୁଁ ଡରିବି ନାହିଁ, ଭାବିବି ମାଡ଼ ତ ଖାଇନି, ସେଟା ମାଡ଼ ଖାଇବାର ବି ଅତି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍, ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ତାହେଲେ ଭାବିବି ମାରି ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାରିଦେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍। ତୃତୀୟ ଫେଜ୍, ଯଦି ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ମାରି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବିବି ଯଦି ମତେ ମାରିଦେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବିବି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ସେତୁବନ୍ଧର ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପରି ନିର୍ବାହ କରିକି ଅନ୍ତତଃ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିକି ଜୀବନରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିଛି ବୋଲିକି ଭାବିକିରି ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ରୁଟି କପଡ଼ା ମକାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଇଟ୍ କରୁନି, ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ସମ୍ଭାବନାଟା ସେଇଠୁ ସେ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ଭାବନା ଭିତରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, କଷ୍ଟଟା ସେଇଠି ହବା କଣ କରିବ ନା ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ଶେଷ ଆଡକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଟ୍ରୁ ଏମ୍ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କହିଲେ କଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିୟଣ୍ଡ mental and moral being in us, there is a greater divine being that is spiritual and supramental. ଏଇଠୁ ପାଠ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଲାଗି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ସିରିୟସଲି, ଅନେକ ଅଜଣା କଥା ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। କେଇ ଲାଇନ୍ ସବୁ ତ ଶୁଣିପାରିବେ, କେବଳ କେଇଟା ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିୟଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ ବିଙ୍ଗ, ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ ଗୋଟାଏ, ମୋରାଲ ବିଙ୍ଗ ଗୋଟାଏ, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରେଟର ବିଙ୍ଗ, ମହାନ ସତ୍ତାର ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟର ଡିଭାଇନ ବିଙ୍ଗ, ତାକୁ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏବଂ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ। ଆମେ କେବଳ ଆଜି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନା। ତେଣୁ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା କହିଛି ଯେ ଲୋକ ସେ ଯୋଉ କେମିତି କଣ ଆସୁଛି କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଜଏନ୍ କଲୁ, ଏ କଲୁ ସେ କଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲେମ କରନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୁପରମ୍ୟାନ ହେଇଗଲୁଣି, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଫ ହେଲାଣି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପଢିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହବ କଣ ନା ସାଇକିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିବେ, ସାଇକିକ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବ, ସାଇକିକ ଓପନ ହେଇଥିବ, ସାଇକିକ ଲାଇଫ ଆପଣ ଲିଡ୍ କରିଥିବେ। ସାଇକିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୂଳରୁ ତ ସାଇକିକ ନାହିଁ, ସିଡି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସିଲେ କେମିତି? କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଆମେ ସୁପରମ୍ୟାନ ହେଇଗଲୁ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିଲାଣି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନୋ ବଡି କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ରିଅଲାଇଜେସନ ଇଫ୍ ହି ଇଜ ନଟ୍ ହାଭିଂ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ଯଦି ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲାଣି ବୋଲିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଆସିଥିବ, ସେ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଅଲାଇଜେସନ। ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିନାହିଁ, ଅତିମାନସଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ ଜାଣିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭୁଲ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ସେ କଥା କଲେ ହବ ନାହିଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ସମ୍ଭବ ନା? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଲୋକ ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଫରେ ଆସିକି ଲିଡ୍ କରି ତାକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଲେଣି, ତାକୁ ଗଲେଣି, ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? କେମିତି କଣ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରୁଛି ବୋଲିକି? ସିମ୍ପଟମ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦଉଛି, କେମିତି କଣ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ମାନେ ମୁଁ ଲିଡ୍ କରୁଛି ବୋଲି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆସେ, କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ମୁଁ ଦି ତିନିଟା ଲାଇନ କହୁଛି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଇଜ ଏ ଗ୍ରୋଥ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। ଗ୍ରୋଥ ମାନେ ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍କୁରଟା ଯେମିତି ଭିତରେ ଯେମିତି ରହିଥିଲା, ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଇନଥିଲା, ସିଏ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିକିରି ବିରାଟ ବଟ ବୃକ୍ଷଟାଏ ହେଇଛି,
ठीक ସେଇ ଭଳିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା ହଠାତ୍ କୋଉଠୁ ଉଠି ଆସିକରି ହଠାତ୍ ହେଇଯାଇନି ତାକୁ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଇଜ ଏ ଗ୍ରୋଥ ମାନେ ଧୀରେ 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 ବଢିବ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନଟ୍ ଏ ସଡନ ଆଣ୍ଡ ଇନଏକ୍ସପ୍ଲିକେବଲ ମିରାକଲ ଇନଏକ୍ସପ୍ଲିକେବଲ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମିରାକଲ ହେଇଗଲା କେମିତି କଣ ଉଠିକି ଆମ ଘର ତ କିଛି ନଥିଲା ହଉକିରି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହଠାତ୍ କିଛି ନଥିବ ଗାଁ ସରିଯାଇଛି ସେ ଯୋଉ ପଡିଆ ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ବରଗଛ ଉଡ଼ିକରି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଉଡ଼ିକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚାଇଥିବ ଏଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଥିବ ଠିକ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେଲାଣି ଆଜିକାଲି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ 5 ତାଲା କୋଠାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ କରି ନେଇକରି କୋଉଠି ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆଉ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାଟି ଖୋଳିବ ଇଏ କରିବ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ସେ ହଠାତ୍ ଆସିକି ତାକୁ ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ପିଅର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଇଜ ଏ ଗ୍ରୋଥ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏ ସଡନ ଆଣ୍ଡ ଇନଏକ୍ସପ୍ଲିକେବଲ ମିରାକଲ ହଠାତ୍ କିଛି ଘଟିନି କିମ୍ବା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଭାବରେ କିଛି ଘଟିନି ଧୀରେ 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 1 2 3 4 ଏମିତି ଯେମିତି ଘଟିବା କଥା ସେମିତି କଣ କରି ଚାଲିଛି ये जो स्पिरिचुअल लाइफ लीड करूची मु जाईची ମାନେ କେମିତି କଣ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସିମ୍ପଟମ କେମିତି ହବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ କେମିତି କଣ ମୁଁ ଜାଣିବି ଜାଣିବାର ମାନେ ସିମ୍ପଟମ କଣ ତାର କେମିତି ଜାଣିବି ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି କେବଳ ସତ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ମିଶା ନଥିବ 24 କ୍ୟାରେଟ ଗୋଲ୍ଡ ଯେମିତି ସେମିତି ସତ୍ୟ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଯଦି ସତ୍ୟ ନଥିବ ଯଦି ମିଶାମିଶି କରୁଥିବ ସତ୍ୟରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିଦେବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଆଗେଇବି ନା ହଁ ଆଗେଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାର ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ହେଲା ଟ୍ରୁଥ ତା ସୋଲଟା କଣ ଭାବନ୍ତୁ ତା ସୋଲ କଣ କରେଜ ଇଟ୍ସ ସୋଲ ସାହସ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିୟର କ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁଗେଦର ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ୟୋଗା କ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁଗେଦର ଦିଟା ଯାକ କେବେ ଅସଙ୍ଗତିକ ସଙ୍ଗତ ଜିନିଷକୁ ନେଇପାରିବେ ନା ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିୟର କ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁଗେଦର ଆଡେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ସାଡେ ଭୟ କରୁଥିବେ ଦିଟା ଯାଇପାରିବନି ଯୋଗ କରୁଥିବେ ଆଡେ ଭୟ କରୁଥିବେ ଇଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯାଇପାରିବେନି ତେଣୁ ଭୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସାହସ ଥିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବେ ଏଇଠୁ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଠୁ ବୁଝିନେବେ ଜାଣିନେବେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ଅଛି ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କେମିତି କଣ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିବି କଣ କହିଲେ ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ତମର ବେସଟା ହଉଛି କଣ ନା ଟ୍ରୁଥ କରେଜ ଇଟ୍ସ ସୋଲ ସୋଲଟା ହଉଛି କଣ ସାହସ ଯଦି ଦିଟା ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବାହାରେ ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କ୍ରିୟାଧାରା କେମିତି କଣ କେମିତି ସେ କାମ କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍କସ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱିଦିନ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯେମିତି ତାର ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନରେ କାମ କରେ କିଏ ସେଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କାମ କରେ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଏଠି କଣ କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଯଦି ବାସ କରୁଥିବେ ସବୁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବ କେମିତି କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସିଷ୍ଟମଟା ସରାଉଣ୍ଡିଂଟା ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ କେମିତି କଣ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଏଠି ଗାଳୁଛୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନ ଘର ଭିତରେ କନ୍ଥାଇ ନେଇକରି ବସିଛୁ ଜୋର ଗରମ ହଉଛି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକରି ବସିଛୁ କାରଣ ଗରମଟା ବାହାରେ ହଉଛି ସେଟା ଭିତରକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ବାହାରେ ଶୀତ ହଉଛି ତଳ ଭିତରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଶୀତ ଭିତରେ ରହିଛୁ ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଯୋଉଟା ଘେରିକି ରହିଛି ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କ୍ଲୋଜ ପେରିଫେରିଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ବସିଛୁ ସେଟା ସବୁବେଳେ ବାହାରଟା ଭିତରକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷ କଣ ନା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ହଉଛି ନା କେମିତି କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପାଠଚକ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି କଣ ନା ସିଷ୍ଟମରୁ ଯାଉଛି ସରାଉଣ୍ଡିଂକୁ ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଆସି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା କେମିତି କଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯଦି କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯଦି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଏଇଭଳିଆ କାରଣ ଅଧିକା